वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आम गोटे नुआ जगह को आसीचु। आपण से जगह को भल भाव में जानीथे सेटा हूँ माँ गोजवाहिणी मंदिर आड़शा फेमस मंदिर। तो आप जानीथे भी गोटे 2-3टा फिल्म अच्छी तो आपण मैंने जानीथे। तो एबे चलतु आपण मैंने माँ का दर्शन करे मो संगे चल देखु एठी साक्षात रूप में माँ आसती एठी कहते कि लोक मैंने कहते कि एठी माँ आसती साक्षात रूप में दर्शन दिखती। रात्रि समय आसती माँ को पाउंजीर शब्द शुभा जाए आ घोड़ार टप टप साउंड शब्द शुभा जाए। आपण मैंने देखूँ ये गछ अच्छे ये बेल गछटा अच्छी और चारि पाखे छोट छोट घोड़ा अच्छा माटीर घोड़ा और मानसिक भी ये लोक मैंने मानसिक करके मानसिक डोरी बांधती और इच्छा है मानसिक पूरा हेले मानसिक पूरा हेले माँ को पाखे पूजा और भोग अर्चना करें। तो आपण मैंने चलतु भितर माँ को दर्शन गाइस देखंतु आपण मंदिर चारि पाखे देखंतु केते सुंदर मंदिर। तो ये माँ तो अच्छा मंदिर बंद अच्छी कारण मध्याह्न समय माँ विश्राम कर। तो आपण मैंने देखी नियंतु मंदिर चारिपाख। तो आपण मैंने चाहिए भी एठिक आसिक माँ को दर्शन करें। बहुत सुंदर मंदिर देखु यहाँ माँ को मंदिर भितर यहाँ हूँ वरुण गछ आउ एठी जो मूर्ति अच्छी देखो यहाँ हूँ माँ वन दुर्गा। मान्यता अच्छी कि आगुरी जड़े गाई चरैवा को एठिक आसते आ चरला बेले से माटी भितर केमती गोटे किसी शब्द शुणागला। तो से तो सी लोक डाकिकी माटी खोलिला से मूर्ति बाहर आउ से मूर्ति की सी आणिकी पूजा कले आ नना को कहवा अनुजाई सी होती माँ वन दुर्गा। तो ये माँ अच्छा माँ वन दुर्गा भी अच्छा। तो आपण मैंने देखंतु जेतबेले कि ये माँ को मंदिर तो आगुरी नाला माने प्रतिष्ठा हो नाला माँ पूजा पाउथिले बड़ से भल से ही नाला। जेतबेले माँ को मंदिर प्रतिष्ठा है तो ये गछ को कटा जाइए माने कटा हो गला अधा अच्छी अधा है कि माँ को पूजा हो माँ वन दुर्गा ये पूजा पाँच। गाइस एबे चलतु भाई जड़े अच्छा पचारा माँ को विषय किसी कथा पचारा आ माँ ये केबे आविर्भाव हेले केमिति मंदिर प्रतिष्ठा है कि माँ को विषय किसी पचारे आ से कहे तांकर किसी एक्सपीरियंस आ अनुभूति किसी मुहर शुणे भाई माँ एबे केबेठु एठी आसिकी माने जनाशुना केमी थिला मंदिर एठी माँ कर आमे जन्म हेथिलु। हां माँ एठी आविर्भूत हां तांका भितर माने एमिति भी लोक होउथले जेतबेले कि बण जंगल आ भितर थिला एमिति जंगल फंगल कटा आकरी जो जो जन बसती जेज आसती सकाଳେ केवल पूजा करते पड़े जाती आ संध्या बेले आलती भी है ना ये तापर लोक धीरे 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 बढ़िले लोक आरोग्य हेले सब सब तल पड़गला। ये जना अच्छी कि माँ साक्षात रूप में आसिक दर्शन दिखती माँ को घुंगुर शब्द घोड़ार टप टप शब्द शुणा जाए। हाँ एटा कि सत कथा एबे भी शुणा जाउछि ना आगुरु ना आगुरु शुणा एबे गाँव में माँ बुलत जाइए राति गाँ आम जो जेज कि बापा मैंने कहती आम शुणा कथा आम कि देखी सन्ध्या बेलू हुए ना पूजकता पूजक घी दीप दिआसी रखी दी जाए सन्ध्या राति पाइला बेलू सी भी जल खाए कि आम भी देखिलु आम जेज कि बापा एम देखी से जहाँ शुणा कथा मंदिर से समय कहीं रुहति ना ये सन्ध्या 6टा पर पूजारी ग्रामवासी कि गुआरिया पड़ीथब जहाँ प्रति अलिया से लोक रहीपर एवं तो आउ रखे दूना कहीं प्रोब्लेम है रखे दूना रखा लगे आधार कार्ड दरकार पासपोर्ट दरकार दुनिया दरकार तहसिल कहीकि रखे ना हेले माँ को एते अनुभूति रही माँ साक्षात रूप में आसिक माने माँ को सकाशे दीपटा लगी जाए। गोटे कथा हो आपन जदि रही पारे गुआरिया आपन जापर समझ जापर जो अलिया कहती गुआरिया से रही आप जापर माँ प्रकृति अच्छा न अच्छा आम कहले कौन लाभ आमती भक्ति थोड़ा आम जानूँ आम भक्त आम जानूँ मुझे जड़े पेसेंट मुझे माँ दया भल
ଏଠି ଡାକିଲେ ମା ଓ କରନ୍ତି ହଁ। ବହୁତ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଏଠି ବି ମାନସିକ ଯାହା ବି ରଖନ୍ତି ପୁରା ହୁଏ। ଭାଇ ମୁଁ ଆ ସେ ନିଜେ 60 ଫୁଟ ଉପରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲି ମୋର ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛି। ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ 60 ଫୁଟ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲି। ଗଳି ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ଆମ ଛକ ଟାଇମ୍ରେ ମରିଯିବ। ମୁଁ ବି ମାଆଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ଭାବୁଛି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଇଏ ଗାଁରେ ଚାଲିପାରୁଛି କି ବୁଲି ପାରୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମନ୍ଦିରର କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବା ତ ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟି କେବେ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ମା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ? ଆବିର୍ଭାବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳରୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବି କହିପାରିବେନି ମା ଏଇଠୁ ଆଗେ ଥିଲା ଚାଳ ଘର କୁଡ଼ିଆକୁ ମା ସେଇଠୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନନା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ହେଇନଥିଲା। କେବଳ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଜବାୟାଣୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ। ଗୋଜ ବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଜବାୟାଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। 1996 ମସିହାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଉପକୃତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଲା। ଏପରିକି 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ବାଟ ମିଳେନି। 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ରହେ। ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୁରୁବାର ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ଯେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି ଆଗରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ସିଏ ବହୁ ମାନେ ତାର ବହୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ଧରିଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ବୁଲିବା ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଲେନି। ଏଇଠି ଆସି ଗୋଟାଏ ମାସର ଅନଶନ ରହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ଭଲ ହେଲା। ସେ ଘୋଡ଼ା ଯୋଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ 8 ଦିନ ତଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅବଦାନ କେତେବେଳେ ଇଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘର କଲେ। କୌଣସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗ ରହିଲା। ସରକାର ବି କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଉ ହଉ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଅଛି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି, ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସିନା ଦିଅନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିପାରୁ। ଆଗେ ପୂର୍ବ ଏଠି 3-4 ଜଣ ନହେଲେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଏତେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଚାଷ ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ସାଙ୍ଗ ନହେଲେ ବି ଆସୁନଥିଲେ। ଡରେ ହଁ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ବି ଅଛି। ନା ବାୟାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ନଥାଏ। ସ୍ୱରୂପରେ ତ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି। ରାତିରେ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଯାଉଛି, ସେଠି ଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି। ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 96 ମସିହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସବୁ ଲୋକ ସମାଜ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟି ଗଢ଼ା ହେବା ପରେ ଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତକୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବା କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆଉ ତହସିଲଦାର ଏମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗ୍ରାମ କମିଟି ଚଳୁଛି। ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ବି ଦେଖିଛି। ହଁ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଉପକୃତ ହେଇଛି ସେଥିରେ। ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଯେତିକି ଇଏ ଅଛି ଆମ ବିରୋଧୀ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହଇଜା ଲାଗେ ଆମ ଆଖପାଖ ଗାଁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ଜିନିଷ ଆସେନି। ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶରେ। ତାପରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଆମ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଗାଁ ସବୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଧରିଲା। ତେଣୁ ମାଆ ଯେମିତି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଇଏକୁ ବାହାରିଲେ
ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ତେଣୁ ମା' ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ଆମିଷ ପାଳନ କର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ମୋ ପାଦୁକା ନିଅ, ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦୁକା ଦିଅ। ମୁଁ ସେଠି ସେୟା କଲି। ରାତି ମୁଁ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ରାତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ନନାଙ୍କ ପଢ଼ି ଆମ କମିଟିକୁ ଜଣେଇଲି, ସମସ୍ତେ କଲେ ଯାହା ଏମିତି କରିକି 4-5 କିଲୋ ଘିଅ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ହୋମ କଲି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ଜିନିଷ ଆସିନି, ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିନି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଉ କିଛି କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବାରୁ। ତ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍ କହିଲେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଟିକେ ଆସିବେ। ତ ସାର୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଯେଉଁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯାହାର ମାନସିକ ଅଛି, ଯେଉଁ କିଏ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ପୁଅର ବାହାଘର ହଉ, ଏମିତି ଯାହାର ଯାହା ମନରେ ଗୋଟେ ମନସ୍କାମନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଏଠିଆ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ। ସକାଳୁ ଆଗ ହବ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ, ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗେ। ପ୍ରସାଦ ତ ହେବ କମ୍, ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ପାଇଁ। ସେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେବେ, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ନେବେ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପାଇବ ହେଇ ଆଣିବା ପାଇଗଲା। ଏବେ ଏବେ ତ ଆଉ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମର ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାନି। କରେଣ୍ଟ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାନି, ତେଣୁ ଏ ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର, ଘର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେନି। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ନନା ରୁହନ୍ତିନି କି କେହି ବି ରୁହନ୍ତିନି, କେହି ରୁହନ୍ତିନି। ଆଉ 6ଟା ବାଜିଲେ ସମସ୍ତେ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ଦୀପ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛୁ। ନନା ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍ ପୂଜା ହେଲେ 11ଟା ବେଳେ ନନା ଆସନ୍ତି, ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ ଭୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୀପ ଜଳି ଶୋଇଦିଏ। ପ୍ରକୃତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଦୀପ ଜଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି 7ଟା ବେଳେ ଆମେ ଦୀପ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଦୀପ ବି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସିଏ ହେଉଛି ବାୟାଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ନିର୍ଜଳତା କାହିଁକି ସେ ତ ଅନ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦେବେନି ଯୋଗୁଁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଘରେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ମା ନା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡାକିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମରି ଏଇ ଏରିଆ ନୁହଁ, ବାହାର ଦେଶ କାହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଇ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ହେଇଛନ୍ତି? ମାନେ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ଅପାର, ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ମା ଶହେ ମାସିକରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଯେତେ ମାଆଙ୍କ ମାନ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ମନିଗୁଡ଼ା, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା। ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ଅପାର, ଆମକୁ ଗାଁ ଆସିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ କରୁଣା ଦେଖ। ମୁଁ ସେଇଠି ବାହାରେ ରାତି ଘରେ ଆସିଥିଲି, ମା ଆସିକି ଆମକୁ ନିଜେ ମୋର ଭଉଣୀ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆଣିଲୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ବୋଲି କହିଲାରୁ ନା ନିଜେ ଆମକୁ ଆଜିକାଲି ମା ନିଜେ ଆଇଲେ, ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଆଣି ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଝିଅ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଗାଁର ଯେତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଆଇଲେ। ତାପରେ ତା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲାରୁ ଆଉ ଥରେ ମାଛ ଭୋଗ ମାନସ ହେଇଥିଲା, ଭଉଣୀ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ମାଛ ଭୋଗ ମାନସ ବୋଲି କାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ କରୁଣା ଅପାର। ମା ବେଶୀ ଏପରି ମା ଜଗତରେ ନାହିଁ, ଡାକିବେ ନିଜେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା? ହଁ ଦିଅ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଆଜି ଆସିବେ କାଲି ଆସିବେ? ନାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି 12ଟା ବେଳେ। ମାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଥିଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ନା କଲେ? କାଲି ଦେବୁ ମା ଗୁରୁବାର ମା କନ୍ୟା ଭୋଗ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ମାଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ହେବ। ହଁ ମାଛ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ନେଇକି ହଁ ଆସିଛନ୍ତି? ପରିବାର ସାର୍ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜି ରହିବେ ଆପଣ? ହଁ, ଏଇଠି ରହିବେ ରହିବେ। ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ନା ଆମେ ମା ପାଖରେ ଏଇଠି ରହିବେ ମନ୍ଦିରରେ? ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛି ହଉ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଇଏ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା? ହଁ ସେ ଭଲ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଆସିଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଯାହା ଦେଖେ ମା ପୁରା ଯେତେ ଜାଗା ବୁଲେଇଥିଲି କେତେ ମନ୍ଦିର କେତେ ହାତରେ ମା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଶୁଣିଥିବ ମୋର ପୁଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ମା ମାନସିକ କଲାରେ ତାକୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି? ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଆମେ ବି ଦେବୁ ପୁଅ ବି ଦେବୁ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସାମନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି ହଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ନା ଆମର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଁ? ବିଜେପି ତାଙ୍କର ବିଜୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କେଶିଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଆନ୍ ହଁ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିଥିବାରୁ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଟା କେତେ ମା ଗୋଜରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ପବିତ୍ର ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ତ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କହିଲେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏ ଭାଇ ସାର୍ ଜଣକ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଜଣକ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆସିକି ଆଉ ମା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇକି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।